ассалому алайкум бинандагони гироми, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. Дар студия бо шумо Муинса Тамулоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. санаи 6 апрели соли равон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва ҳайати ҳамроҳонаш дар доираи сафарҳои дӯстона ва шиносоӣ бо ҷараёни омодагӣ ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷамъияти деҳоти Ворухи шаҳри Исфара ташриф оварданд. бозӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҳамдигар имкони хеле мувофиқу мусоид аст барои шиносоӣ ва мустаҳкам шудани раводити дӯстӣ байни манотиқи мухталифи кишвар. дар ҳамин асос раис шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ва ҳайати ҳамроҳонаш ба ҷамъияти деҳоти Ворухи шаҳри Исфара сафари дӯстона анҷом доданд. фиристодаҳои Панҷакентро раис шаҳри Исфара Баҳовиддин Баҳодурзода самимӣ истиқбол гирифт. баъдан меҳмонон аз иншоотҳои гуногун дидан намуда бо мардум мулоқотҳои судманд анҷом доданд. дар ҷараёни суханронӣ раис шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ арҷу эҳтироми худ ва мардуми Панҷакентро ба сокинони ба фарҳангу меҳнатдӯсти ҷамъияти деҳоти Ворухи шаҳри Исфара расонид ва гуфт ки панҷакентиён аз ин сафар ва чунин истиқболи самимона сипосгузоранд ва тайёранд ки дар лаҳзаи барои мардуми ҷамъияти деҳоти Ворух муносиб онҳоро истиқбол гиранд. дар ҷараёни сафар маълум гардид ки корҳои бунёдкориву созандагӣ чун саросари ҷумҳурӣ дар Исфара низ аз ҷумла ҷамъияти деҳоти Ворух бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон хуб идома доранд. ва албатта чунин дастовардҳо боиси ифтихор аст, зеро дӯстону ҳамсояҳо ҳамеша ва дар ҳар маврид аз комёбии пешрафти ҳамдигар хушнуданд ва тайёранд ки дар мавриди зарурӣ кӯмаки хешро дариғ надоранд. сафарҳои кории намояндаҳои вилояти Суғд ба шаҳру ноҳияҳои ҳамдигар иқдоми шоистаест дар самти шиносоӣ ва мустаҳкам шудани робитаҳои дӯстӣ, хоса ҳоло ки мо ҳамагон барои сазовар пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон омодагӣ мегирем. яке аз падидаҳои номатлуби зиндагӣ ки имрӯз ҷомеаро ба ташвиш овардааст ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро шомил шудани ҷавонон мебошад. дар мулоқот бо омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 ва мардуми дар ин минтақа сукунат дошта аз ҳамин хусус сухан рафт. чӣ бояд кард то ки фарзандони мо шумо дар зиндагӣ раҳгум назананду ба ҳизби ҳаракатҳои ифротгаро шомил нашаванд ва дар мадрасаҳои ғайриқонунии динӣ таҳсил накунанд. ҳамин гуна муҳтаво дорад чорабиние ки бо иқдоми комиҷраи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва роҳбарияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 баргузор мегардад. ҳоло ба гузориши шумо дар ин бора таваҷҷӯҳ намоед. дар толгори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 71 бо иштироки омӯзгорон ва сокинони ин маҳалла алоқаманд ба мавзӯи пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳизби ҳаракатҳои ифротгаро ва таҳсили онҳо дар мадрасаҳои ғайриқонунии динӣ ҷамъият доир гардид ки онро ҷонишини директори таълимгоҳ оид ба масъалаи тарбиявӣ Улуғбек Ҳусейнов ифтитоҳ намуда меҳмононро муаррифӣ намуд. баъдан нахуст намояндаи комиҷраи ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Турдибой Солизода сухан гуфт. ду мафҳуме ҳаст ки имрӯз дар замони имрӯза дар васоити ахбори умумӣ, дар гузоришҳои давлатӣ, дар хабарҳо зиёд ба забон гирифта мешавад. якеаш терроризм, дигараш экстремизм. ҳар дуи ин воҷаҳо аз забони фаронсавӣ гирифта шуда маънии қариб як дорад. яъни даҳшатафканӣ, ифротгароӣ. мисалан экстремизмаш як аз ҳад гузаштан. мо зиёд мешунавем, мана доиш мегӯям, масалан Сурияи Ироқ дар забон аст, Толибон мегӯям. чаро онҳо ташкилотҳои террористӣ мегӯянд? чаро ҳизби наҳзати исломия ташкилоти террористӣ мегӯянд? ба чӣ хотир? шояд дар ин бора андеша карда бошем. ҳозир мо метавонем вақте ки як ташкилот масалан ҷо иттиҳод
میخواهد که حکومت با راه زوری خصم کند نه با راه دموکراسی انتخابات بلکه با راه زوری خصم کند این میشود علاقه تروریسم. فیروز بابای مدیر بخش کار با جوانان و ورزش اندیشه خود را از مسائل روزنامه ملاقات چنین بیان داشت. ما باید با فرزندان خود و همسایگان خود باید وقت توصیه داریم که کتاب خوانند. برای چه اینجور استادسازان بسیار قید کردیم ما باید خوانیم کتاب خوانیم. وقتی که ما کتاب میخوانیم، وقتی که ما از تاریخ خود، از فرهنگ خود، از گذشتگان خود باخبر میشیم، هیچ وقت با همین گروه‌های افراط‌گرایی که امروز نه تنها تاجیکستان تمامی قلمرو دنیا را به تشویش آورده است و همین چیزها شامل نمیشه. دین مبین اسلام با تروریسم اکستریمیسم علاقمندی ندارد و آن را محکوم می‌نماید. چنین نقطه نظر بیان داشت امام خطیب مسجد محلی با امارات خودمراد محمد نبی امینوف. همینش دانیم که دین اسلام بر ضد تروریسم اکستریمیسم است. هیچ وقت خودتون همتون باخبر است که دوستان محترم در چندین برادران تو حتی گفتن که دین در چی از تروریسم اکستریمیسم دخل ندارد. این دین تازه است، لیکن از بعضی دشمن‌های دین به نام دین میبرایند و همه خواجه‌هایی که از بیرون هستند برای این داعش و این چیزا منفعت‌های خودشون مقصد فکر کرده از نام دین برآمد چیکار میکنن؟ دین اسلام سیاه میکنن. لیکن این تروریسم اکستریمیسم از اسلام نیست. برادر عزیز نگاه کنید که در تاریخ اسلام اگر نگاه کنید، اگر پیامبر خدا به سر هیچ کس تیر تفنگ کرده جنگ نرفته. یک جوان آمد یک روز پیش پیامبر خدا گفت حضرت من میخواهم که جهاد روم. گفتم که پدر و مادر داری؟ گفت که هم دارم. رو پسرم پدر و مادر را خدمت کن، جهادی تو همین است. اوکتام کالونوف آموزگاری مسیح تحصیلات میانی رقم 71 در برآمده خویش از نقش والدان در تعلیم تربیت فرزند و برای راست هدایت نمودن آنها سخن راند. هر یک پدر و مادر لازم است که از زمانی که کودکی وای اولین رفتاری خود و اولین کرداری که ناشناسی هم اگر با جا آورد او را نصیحت نمایند. نصیحت اولین گویم که راهنمایی حیات آزاد و آباد اطرافی مادران و اصحاب بیت می‌نماید. وقتی که کودکی آنها باری کودک شما اگر دست را تیار نکرد، در کوچه بازی کرد و تلفن موبیلی مشغول شد و کامپیوتر بازی مشغول گردید، اگر مادر یا پدر یا برادر یا اپیو یعنی خواهریو اگر به این کاری ایرور نگرفتن و این کاری زید نبرآمدن، این علاقه حالت عادت کنی ادپتاسیا رو میگیرد. وقتی کودک شما و کردارهای بد عادت نمود، پدرین حالت تربیت او روز از روز دشوارتر شدن میگیرد. قربانی تروریسم اساساً کیها هستند؟ کودکانی هستند که از جامعه دور مانده هستند و آنها وقتی همین حالت رفتن میگیرد در نورسی، پس آنها اگر او به شبکه‌های اجتماعی اعضا باشد میتواند که به دام تشکیلات تروریستی داخل شود. چرا؟ چون که جای خانگی او را عقیده‌های افراط‌گرایی پر می‌کند. درباره دولت افراط داشته بودند که تروریستان نه ملت، نه مذهب، نه دین و نه دولت دارند. آنها فقط به مقصدهای اهریمنی و مقصدهای ناپاک خود را دیدن می‌خواهند و خلاص. ملاقات را دیرکتر دبستان مقصود احرار را جمع سموده و مهمانان برای اشتراک و بیان اندیشه‌های جالب اظهار سپاس کرد. من پیش از همه مینت‌داری خود را به شما می‌رسانم که وقتی قیمت خود را دریغ نداشته امروز همراه ما همراهی نمودید. من مهمانان را باور می‌کنم که والدین عزیز ما بهر تربیت فرزندان خود از امروزه نصیحت‌های شما یک بهره سودمند گرفتند و آینده باز هم به تربیت فرزندان خود جدی مشغول می‌شوند و همکاری مؤسسه و عائله را جانب می‌نمایند و سهم خود را برای گلگشکافی تاجیکستان عزیز ما می‌گذارند و جشن استقلالیت جمهوری تاجیکستان را با یک شکوه شباهت زیاد پیشواز می‌گیرند. وابسته به نقشه راهبری شعبه معرف مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر، همین گونه ملاقات‌ها در دیگر مؤسسات تعلیمی شهر دهات نیز برگزار می‌گردند. برنامه را ادامه می‌دهیم.
فعالیت کمیته اتفاق کسبای کارخانه مشترک زرافشان در 3 ماهه اولی سال روان و مسائل تأمین شرایط مساعد برای کارگران ضمن یک جلسه وسیع تحلیل و بررسی گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. در جلسه نوبتی ریاست کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان اساساً فعالیت کمیته در 3 ماهه اولی سال 2021 و مسئله فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای صنف کارگر مطابق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان و شرطنامه کلکتیوی با ماموریت کارخانه مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. رئیس کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتح‌الله رستموف درباره فعالیت کمیته در 3 ماهه اولی سال 2021 گزارش داد و تاکید نمود که فعالیت ما در اساس سفارش‌های پروتکلی مجلس جمع‌بسته کمیته مرکزی اتفاقهای کسبه تاجیک متال که سنه 29 ینوری سال 2021 برگزار شده بود مورد عمل قرار گرفت و ما تصمیم گرفتیم که در تطبیق این قرارها و همزمان دیگر نقشه‌های معین شده کارهای اساسی را عملی سازیم. او همزمان تاکید نمود که کمیته اتفاق کسبه با ماموریت کارخانه جهت باز هم بهتر نمودن شرایط‌های مادی و معنوی، تامین امکانات‌ها برای کارگران، بلند برداشتن استحصالات و با کار جلب کردن کارگران و متخصصان نو تدبیرهای علاوه‌ای را عملی سازد. در جلسه اعضای ریاست کمیته اتفاق کسبه کارخانه مشترک زرافشان حسن الدین صدیقوف، استانمراد خالقوف، اشور اشوروف، شیرعلی یوسفوف و دیگران به سخن برآمده اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون فعالیت کمیته اتفاق کسبه ارزیابی کردند. در جلسه به مسئله باز هم بهتر نمودن شرایط کار و استراحت، تامین مکافات پولی‌ها و دیگر امتیازها برای کارگران اندیشه و ملاحظات اعضای ریاست شنیده شد. در خاتمه جلسه رئیس کمیته اتفاقی کسبه کارخانه مشترک زرافشان فتح‌الله رستموف اظهار داشت که ما از روی نتیجه های این جلسه با ماموریت پیشنهادات مشخص خویش را ارسال می نماییم و کوشش به خرج می دهیم که در سال 2021 در برابر بالا بردن سطح استحصالات کارخانه اینچنین برای تشکیل جایهای نوی کاری، فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای کارگران از تمام امکانات‌های موجوده، قانون‌های عمل کننده، شرطنامه کلکتیوی ثمرناک استفاده بریم. جلسه از روی همه مسائل محاکمه گردیده قرارهای تخدار قبول کرد. امروزها کارهای بهاری صحرایی از جمله کشتی کارتوشکا در شهر و دهات ادامه دارد. گزارش نوبتی برنامه اطلاعاتی پیغام از مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 92 دهه زرینرودی جماعت دهاتی اماندره علاقه‌مند است به همین موضوع. توجه نمایید. دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بابت ثمرناک استفاده بردن زمین و سهم گذاشتن در تامین امنیت آذوقه‌ای مملکت برای آموزگاران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 92 دهه زرینرود جماعت دهاتی اماندره چون برنامه عمل برآوری گرفته شده است. آنها با استفاده از آب و هوای مساعد 23 زمین نزد مکتبی را از سنگ‌ها تازه کرده در آن کارتوشکا کشته بودند. مکتب 92 دهه زرینرود دریکتورش طالب حمیدوف میشم. ما من بچه‌ها کتی اینجا مکتب حول فهم شد. تراکتور کتی جوف کردیم. من حاضر کارتوشکا کارت سنگ‌ها شد. چندین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام رحمان هر پیام شما درباره آذوقه‌واری گپ میزنند. من بچه‌ها کتی مکتب فهمش شد. کارتوشکا کار داشتیم. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده چقدر گپای نقل گفتن چند بار اینا ما ایناباد گرفتمان صحن مکتب و آموزگارا در حول خدا شما کارتوشکای بسیار کردیم. فقط ما پاستان همین زمینه جفت کردیم، کارتوشکا کردیم، لوبیا کردیم، لیکن ما اینجا فقط تنقیص آب
آب نداریم برای همین شاخ طرف امسال خدا خواهد رئیس شهر وعده دادن که آب 100% میشد. گفتم برای همین صحن مکتب 20 ساعت همیشه من کارتوشکا کار داشتم. رحمت با حکومت، رحمت جناب عالی ما اون همینطور دستگیری کردن. ما منتظر هستیم. آموزگاران و خوانندگان باور دارند که امسال مشکلی تامین با آب پالیزی حل خود را خواهد یافت و آنها میتوانند حاصل خوب به دست آورده در تامین امنیت عضوکاری مملکت حصه خاکسارانه خویش را گذارند. با افتخار 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 24مین سالگرد روز وحدت ملی با ابتکار وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از 2 تا 9 اپریل سال روان فستیوال جمهوری هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان تحت عنوان خجسته باد استقبال گذاشته شده است. گزارش نوبتی خبرنگاران ما در همین باره آماده شده است. در دایره نقشه‌چاره‌بینی‌های ریاست فرهنگی ولایت سوخت فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان تحت عنوان ترنمگری سخن در تمام کتابخانه‌های بچگانه ولایت برپا شده ایستاده است. مقصد از برگزاری هفته کتاب کودکان و نورسان جلب هرچه بیشتر شاگردان مؤسسه‌های تعلیمی به کتابخانه، معرفتناک گردیدن آنها، بهره برداری از دستاوردهای علم، تکنیکا و تکنولوژی معاصر میباشد. کتابخانه‌های بچگانه همچون مرکزهای فراهم‌آوری، نگهداشت و آموزش و ترغیب ارزش‌های فرهنگ ملی و عمومی‌بشری میباشند. سهم کتابداران برای توجه خوانندگان را به مطالعه زیاد نمودن خیلی کلان است. هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان در کتابخانه‌های بچگانه رقم 1 و 4 شهر پنجکن خیلی خاطرمان گذرانده شد. در دوره هفته چاره‌بینی‌های گوناگون برپا شدند. مدیر کتابخانه رقم 4 نرگس جلیل و به افتخار 110 سالگی شاعر و نویسنده معاصر تاجیک عبدالسلام دهوتی با اعضایان فعال کتابخانه‌های رقم‌های 1 و 4 چاره‌بینی جالب دایر کرد. نخست او با اثر بابا و جهاننما خوانندگان را شناس کرده مضمون آن را مختصر نقل کرد. سپس دایر به اثر تبادلات نظر کرده شد. اعضایان کتابخانه‌ها به سوال‌های پیشنهاد شده پاسخ داده تأثیرات برداشته خود را از اثر مذکور عبدالسلام دهوتی بیان کردند. اعضایان فعال کتابخانه‌های بچگانه شهر از ایجادیات شاعر عبدالسلام دهوتی در جریان این چاره‌بینی پارچه‌های شعری را قرائت نمودند. به نورش گچ این خورشید خاور فرا گیرد جهانی را سراسر نمی گردد ولیکن آن برابر به این پرقوتی با مهری مادر. وطن این اهل بیت و خانه من سراپای وطن کاشانه من وطن بر من فقط آب و زمین است وطن این مردمی کاشانه من. همچنین با تشبث کتابداران کتابخانه‌های بچگانه رقم‌های 1 و 4 اعضایان کتابخانه‌های مذکور شعرهای از یاد کرده خود را از اشعار شاعر پوبلیسیست ترجمان علی باباجان پیشکش نمودند. شاعری معروف بچه‌های تاجیکستان از خود آثار زیادی را به یادگار مانده است که امروز خوانندگان کوچک آنها را ورق گردان کرده یک جهان معنی می‌بردارند. خواهی که دانا شوی زر و توانا شوی از ته دلخوان کتاب حکمتی او به حساب جان تاجیکستان فرزندت هستیم به خدمتی تو کمر ببستیم گلشن بختت که به خزان است چون عمری مایان تا این جوان است. در جریان هفته همزمان محفل لایق‌خوانی صورت گرفت. خوانندگان از اشعار شاعر شهیر ستایشگر عشق و زیبایی بیان کننده آرمان‌های خلق شعرهای بلند مضمون را قرائت نمودند. زمین داری زمان داری تو امروز جهانی در جهان داری تو امروز سرودی دل به کنج دل نهان نیست چو پروازی عقابان به نشان نیست. در این ایام موکی نازنینم تو را در صبح خورشیدی ببینم در این روزی تو من آینده دارم شوم هم پا و همراه چی تابم
چو مادر تو بزرگ و پایداری که اول داری و آخر نداری. از تمامی این و آن گم کردگان زیشت رهتر نیست در ری جهان. زان که گم کرده است زبانی مادری حرف گوید با تو با چندین زبان. باک نگردآوری گم کرده است یا امیدی سروری گم کرده است. زهر بادا شیری مادر بر کسی که زبانی مادری گم کرده است. گذراندن فستیوال جمهوریوی هفته کتاب کودکان و نورسان تاجیکستان اهمیت کلان معنوی دارد و مساعدت می نماید تا سالمندان فرد دریایی خودشناسی خودآگاهی ملی به وایه رسند و شخصیت های بشردوست و میهن پرست گردند. فیروزه عادلزاده، خیام جوریف برای برنامه پیغام. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. با نزدیک آمدن ماه شریف مبارک رمضان بالا رفتن نرخ مال و محصولات نیازی اول مردم را نگران نموده است. گزارش نوبتی برنامه از بازار و مرکزهای سودای شهر پنجگین آماده شده است. امروزها در سراسر مملکت بالا رفتن نرخ سوزشواری و مال و محصولات نیازی اول مردم را نگران نموده است. چطور آگاه گردیدیم در بازارهای شهر دوشنبه در هفته‌های آخر نرخ گوشت و روغن بالا رفته در بعضی از دکان‌های گوشت فروشی نرخ آن حتی تا به 70 سامانی رسیده است. فروشندگان بالاروی نرخ مال و محصولات را به بالا رفتن نرخ سوزشواری وابسته می‌دانند، ولی ساکنان بر آن ضدند، زیرا گوشت این محصولات وطنی بوده با بالا رفتن نرخ سوزشواری هیچ علاقه ندارد میگویند ایشان. به خاطر فهمیدن وضع امروز تشریف بردیم به بازارها و مرکزهای سودای شهر پنجگین و دکانهای گوشت فروشی آن. واقعا در بعضی از دکانهای گوشت فروشی نرخ آن تا به 60 سامانی بالا رفته فروشندگان آن را از نرسیدن چاروا میدانند. نرخ گوشت چند پول اکا؟ چند پول؟ 60 سومون. این کی بازار گوشت 60 سومون؟ آنچه شد. گوشت گوسفند گاو همش یخه؟ مال قیمت. در بعضی از رسته‌های بازار و اطراف آن نرخ همان نرخ پیشینه بوده بالاروی آن را به نرخ سوزشواری علاقه‌مند نمی‌دانند. رنج گوشت 55 سوم، گاو گوسفند 55 سوم فروش. این محصول داخلی این به هم کنجاله قیمت شود، سبوس قیمت شود، من زور داخل بود. رای بنزین یا داخل. در دکان‌های بازار نرخ روغن 8 لیتر برابر به 150 سامانی بوده در 2 هفته آخر بالاروی آن به نظر نرسیده است. نرخ همان نرخ پیشینه است میگویند فروشندگان بازار. این چند کیلوگی؟ این 7 لیتر. من این 8 لیتر 150 سوم. 150 سوم. این کی باز 150 سوم. میگن که نرخ قیمت شد. روغن قیمت نشد شما با همین هفته آخر با. هفته آخر با نه. برخلاف مواد آذوقه نرخ چوب و تخته ارزان شده است و نرخ آهن باشد با بالا رفتن نرخ سوزشواری کمی بالا رفته است. نرخ 130 خالص. لیتر 4 سوم 5 سوم هر کلاس هایسون گاسمش. این نرخ چقدر؟ این 1 سوم. همین نرخ کنیم. این متر 10 سوم. اون 7 سوم. 7 سوم 9 سوم هرس خودش هست. یعنی که بعد نه مولا نه چیزی که پیش میاد داراش خونده این داشته؟ 9 سوم 8 سوم 7 سوم 6 سوم 3 سوم جمع هست هر خداری. آره چیش فرق میکنه داری صفتش؟ صفتش. که من نکرده گفتم نه خودم مشتری ساده. با بالاروی نرخ مال و محصولات که گناهکار است و آن را باید کی نظاره برد میگویند اهالی. هنگامی که در بازار در همه رسته‌های فروش نرخ مال و محصولات فرق میکند پس مقامات‌های دخلدار به کجا نگاه میکنند و چی را نظاره میکنند؟ مردم از این حال در تشویش بوده نمیدانند محصولات‌های نیازی اولی خود را از کجا خریداری نمایند، به کی باور نمایند. چرا کسی به این اهمیت نمیدهد؟ این وضع تا به کی ادامه خواهد یافت؟
زیرا درآمدی اکثر مردم از مهاجرت مهنتی بوده. حالا با سبب بسته بودن راه سطح اجتماعی زندگی مردم کاهش یافته است. در این حال به جای دستگیری نمودن مردم نرخ روز به روز بالا رفته اهالی را نگران نموده است. اهالی امیدوارند که پیش از درآمدن ماه رمضان این وضع به سامان درآورده شده به نرخ مال و محصولات و صفت آن از جانب مقامات‌های دخلدار جدا اهمیت داده می شود. گزارش مرتبه رحمان و طلبشاد تاشف مخصوص برای برنامه اطلاعاتی پیغام. گذاشتن دیگ سومنک و اطراف آن بیان داشتن ارزوی آمولینک به حکم انانه درآمده است. گزارش ما از محله شفتالزار میتواند به فکر بالا دلیل باشد. با ساکنان محله شفتالزار شهر پنجکین عادت شده است که در کار تشکیل و در سطح بلند گذراندن جشن و مراسم‌های خلقی متشکل و سرجم و متحد و یکدل و یکتن باشند. همین گونه محیط یکدیگر فهمی در مراسم گذاشتن دیگ سومنک نیز احساس کردید. هنوز صبح بروقت گروه بانوان در چایخانه محله سرجم آمده تشویش و تردد زیاد داشتند. رئیس محله شفتالزار مقامات مرادالله ما در محله اقدام نگرفتیم که دیگ سومنک مونیم. محله اتفاق بانوان همه به دسته حاضر همیشه تیار کردن، همشون به رحمت کلام با یاردم سخاوتمندان همین محله صاحب کار و زنان فعال ما امروز تشکیل کردیم سومنک. چنانکه میدانید این عید نوروز بین المللی شدگی با تشبث جناب عالی خدا خواهد دیگ سومنک می‌انجامیم برای عائله‌های کمبزاعت، برای عائله‌های کسل و بیماران تقسیم کرده می‌تیم. در هر یک منطقه شهر دیهات متخصص انیخترش پزنده سومنک است و در این بابت محله شفتالزار نیز استثنا نیست. غنی و بیبی رجب استقامت کننده همه محله. من 30 سال بازار سومنک میپزم. در همین درگاهی همین شفتالزار میگویم حاضر مراد علی شیرعلی زاد که محله ما هم محله بسیار محله اتفاق و دامکوبام نقد بچه نقد به آداب و اصلی. شکرگزاری از فضای صلح و وحدت و تدبیرهای راهبریت عالی مملکت جهت غمخوری توجه بر روزگاری مردم در محله شفتالزار نیز احساس کردید. من استقامت کننده محله شفتالزار محمدی و زیدنیسا میباشم. ما امروز با مناسبت تینجی و آبادی و منین و کسلی ها گم شدن سومنک محله شفتالزار را گذرانده ایستادیم. از فرصت مناسب استفاده برده همه باشندگان محله شفتالزار تمام پنجکین‌ها را به عید نوروز تبریک میکنم و اینها دسترخوان پر از ناز و نعمت تینجی و آبادی آرزومندم. بگذار همه وقت نوروز باشد، نوروزتان فیروز باشد. من جعفر و مهمونیسا رئیس زنان گذری شفتالزار امروز ما همه یک جایه با رئیس محله زنان گذر همین سومنک گذاشته سیم که در کوچه ما مهر و محبت باشد، یکدیگر عزت و حرمت کنم، یک جایه همه کار گذرانیم، خانه همه توی تماشا شود. باور داریم که بعد آمادگی زیاد برای پختن سومنک و شب زنده‌داری ها فضای محله شفتالزار را بوی این غذای شفابخش خلقی فرا میگیرد و مردم یک دلانه دست به دعا میبردارند با تاکید بیت زیر: ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. نرخ نفت امروز در بازار جهانی برابر به 63 دلار بوده، آن تا 49% بالا رفته است. نرخ طلا باشد برابر به 17 دلار بوده، نرخ آن تا 20% کاهش یافته است. نرخ نقره باشد در بازار جهانی برابر به 29.160 دلار بوده، تا امروز نرخ آن تا 25% پایین آمده است. نرخ پلاتینا باشد در بازار جهانی امروز برابر به 12.48 دلار بوده، نرخ آن تا 27% بالا رفته است. نرخ 1 لیتر گاز مایع باشد برابر به 2.46 دلار بوده، نرخ آن تا 12% بالا رفته است.
дар бозори қурби асъор бошад 1 рубли русӣ баробар ба 146 сомонӣ буда нархи он дар рӯзҳои охир коҳиш ёфтааст. нархи $1 америко бошад баробар ба 11,32 сомонӣ аст. нархи 1 евро бошад баробар ба 13,37 сомонӣ. 100 сӯд бошад баробар ба 0,108 сомонӣ. нархи 1 юани чин бошад баробар ба 1,721 сомонӣ баробар аст. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо тансиятиву некномиро хоҳонем. То барномаи дигар шоду пирӯз бошед. хайр.